الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہمارا نماز کے فرائض کا بیان مکمل ہوا، اب تک ہم نے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں مکمل تفصیل سماعت کی۔ شرائط نماز میں کیا تھا کہ پہلا تھا جسم کا پاک ہونا، یعنی آپ کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ دوسرا تھا آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے مکمل طور پر پاک ہو۔ تیسرا تھا جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی بات تھی جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا چھپا ہوا رہنا، اس میں سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہونا، اگر ظاہر ہوتی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں بات تھی استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ چھٹی چیز تھی نیت کرنا۔ اسی طرح فرائض نماز میں 7 چیزیں تھیں۔ پہلی تھی تکبیر تحریمہ، دوسرا تھا قیام یعنی مکمل طور پر کھڑا ہونا، تیسرا تھا قرات یعنی کچھ قرآن شریف کا پڑھنا، چوتھا رکوع یعنی جھکنا، پانچواں 2 سجدے کرنا، چھٹا تھا قید آخرہ میں بیٹھنا، ساتواں تھا اپنے فعل سے نماز کو ختم کرنا۔ یہ 6 اور 7 13 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، یا جگہ پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، یا پھر صدر کا آپ نہیں چھپا رہے ہیں، یا نیت نہیں ہے، یا قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، یا تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز کا آغاز کر رہے ہیں، یا قرات آپ نہیں کر رہے ہیں، یا رکوع نہیں کر رہے ہیں، سجدہ کوئی سی بھی چیز چھوٹ جائے تو آپ کی نماز مکمل طور پر ادا نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے نماز کے واجبات کا ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر یہاں رعایت کی جاتی ہے۔ وہ رعایت کیا ہوتی ہے کہ آپ سجدے سہو کر لیں گے، یعنی غلطی والا سجدہ آخر میں ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب وہ نماز کے واجبات کیا ہے؟ 12 چیزیں ہیں جس کو یہاں پر صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے قراءت فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا، دوسرا ہے ضم سورہ، تیسرا ہے تعیین قراءت در اولین، چوتھا ہے رعایت ترتیب، پانچواں ہے تعدیل ارکان، چھٹا ہے قید اولا، ساتواں ہے تشہد، آٹھواں ہے قراءت جہری، نواں ہے قراءت سری، 10ویں چیز ہے لفظ سلام در آخر نماز، 11ویں چیز ہے قنوت وتر، 12ویں چیز ہے تکبیرات عیدین۔ اب یہاں میں ایک ایک کو آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا تھا قراءت فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کا فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو بجائے سورہ فاتحہ کے صرف 1 آیت کا پڑھ لینا کافی ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ترک واجب کی وجہ سے ایسی نماز کو وقت گزرنے کے بعد دہرا لینا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا یعنی یاد کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر واجب ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں بتائی گئی ہے۔ پہلا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے، اور فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں میں آپ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو پھر آخر میں آپ سجدے سہو کریں گے اور سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھیں گے۔ دوسری سورت پہلے پڑھ لیں تو بھی واجب ترک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتائی گئی کہ اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی آپ ظہر کی نماز مثال کے طور پر آپ نہیں پڑھے تھے، 4:15 پہ عصر کی نماز کا وقت کا آغاز ہو رہا ہے، اب آپ کو وقت ملا 4:10 12 پر، اب آپ کے پاس 3-4 منٹ ہے۔ 3-4 منٹ میں اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں عصر کے وقت میں داخل ہو جاؤں گا تو میری نماز جو ہے قضا ہو جائے گی، تو میں 3 منٹ میں نماز ادا کر لوں، یہ ارادے سے آپ کھڑے ہو گئے تو سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر جو دوسری سورت ہے، دوسری آیت ہے، وہ تلاوت کر کے آپ نماز کو اپنی مکمل کر لیں گے۔ لیکن یہ آپ کو ثواب ملے گا نماز وقت پر پڑھنے کا، وقت کے اندر پڑھنے کا، لیکن یہ نماز آپ کی مکمل نہیں تھی، اسی لیے جب وقت کا تقاضا ہو جائے گا، عصر کا وقت ہو جائے گا تو پھر آپ اس نماز کو دہرائیں گے تاکہ مکمل طور پر آپ کی وہ نماز ادا ہو جائے۔ دوسری چیز تھی ضم سورہ۔ ضم کہتے ہیں ملانے کو، سورے کو سورے کے ساتھ ملانے کو ضم سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سے قبل دوسری سورت پڑھے تو واجب ادا نہ ہوگا۔ یہ دوسری سورت کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کی ہونی چاہیے، جیسے سورہ کوثر ہے۔ اگر کسی بڑی سورت سے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائے تب بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ 3 چھوٹی آیتوں سے کم پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہے یا 2 میڈیم رینج کی متوسط آیتیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا واجب جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔
कम से कम एक छोटी सूरत का याद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जैसे सूरह कौसर है, सूरह इखलास है, ये 3-4 जो छोटी छोटी सूरतें हैं याद रख लेना चाहिए, ताकि 4 रकात की आपकी नमाज मुकम्मल तौर पर हर अलग अलग सूरह के साथ आपकी अदा हो जाए। जिस तरह सूरह असर है, सूरह कौसर है, सूरह नस्र है, सूरह इखलास है, ये 4 सूरह इंसान को अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए, छोटी छोटी सूरतें हैं। तीसरी चीज़ थी तायीन क़िराअत दर अव्वलीन, यानी फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िराअत के लिए मुअय्यन करना वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में क़िराअत होगी, अगर भूले से गलती से दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी रकातों में क़िराअत की जाएगी तो वाजिब अदा ना होगा। दर के वाजिब की वजह से सजदे सहू आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा। 2 रकातों में आपको क़िराअत करना है फ़र्ज़ नमाज़ों की, तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब के तर्क होने की वजह से सजदे सहू लाजिम होगा। इसी तरह चौथी चीज़ बताई गई कि रियायत तरतीब, यानी जो रुकन के हर रकात में मुकर्रर है यानी सजदा, इसमें तरतीब वाजिब है, यानी पहले सजदे के साथ दूसरा सजदा भी कर लेना चाहिए। अगर कोई शख्स दूसरा सजदा छोड़ दे और आखिर रकात में उसकी क़ज़ा कर ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन वाजिब तर्क होगा। कल के दर्स में भी जिक्र गुजरा कि अगर कोई रुकन आपका छूट जाए, गैर मुकर्रर रुकन, ये मुकर्रर रुकन में सजदा आता है, बाकी के जो गैर मुकर्रर है, क़ियाम है, क़िराअत है, रुकू है और रुकू है, ये चीज़ें अगर आपकी छूट जाती है तो फिर आपकी नमाज नहीं होती। अगर ये सजदा है, सजदा एक रकात का आपका छूट गया, सिर्फ एक रकात करके आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो, एक सजदा करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए, आखिर नमाज में आपको याद आया गया कि मैं पहली दूसरी तीसरी किसी भी रकात में सजदा एक ही किया हूँ, तो आखिरी रकात में आप उस सजदे को दोहरा लेंगे, 3 सजदे करेंगे उस वक्त, फिर उसके बाद आप सजदे सहू करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। आगे फरमाते हैं कि अगर नमाजी मसबूक है तो उस पर रकातों में भी तरतीब वाजिब है। न मसबूक इसको कहते हैं जिसकी 1 रकात या 2 रकात या 3 रकातें छूट गई हो, इमाम के पीछे आकर जब वो मिलता है तो ऐसे शख्स को मसबूक कहा जाता है। अब मसबूक पर उसके रकातों में तरतीब भी वाजिब है। मसलन 4 रकातों में से उसको आखिरी 1 रकात मिली हो तो अब वो खड़ा होकर अव्वल क़िराअत वाले 2 गाना अदा करे, फिर बिला क़िराअत वाली रकात अदा करे। यानी अब आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए, चौथी रकात चल रही थी, आप आए, रकात बांध लिए, खड़े हो गए, इमाम साहब अपनी चौथी रकात मुकम्मल करे, सलाम फेर दिए, अब आपकी 3 रकातें छूटी हुई है, अब आप उसको किस तरह अदा करेंगे? तो इसमें तरतीब का लिहाज रखना भी वाजिब है। आप पहले ठहरेंगे और पहले 2 रकातें अदा करेंगे। अच्छा, पहली 2 रकातें कैसे अदा करेंगे? तो वो मसला है, 2 रकातें एक साथ अदा करेंगे या 1 रकात में अदा करेंगे, तो आप इसका मसला आप अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। आप इमाम साहब सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाएंगे, अब ये आपकी पहली रकात है, इमाम साहब के साथ वो चौथी रकात आपकी अदा हो गई, अब ये आपकी पहली रकात है। अब पहली रकात में आप क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, कायदे के लिए बैठ जाएंगे। तरतीब के लिहाज से ये आपकी पहली रकात है, लेकिन आपकी इमाम के साथ मिली हुई है दूसरी रकात है, तो इसमें आपको कायदा करना पड़ेगा। अब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, जो आपकी तरतीब के लिहाज से दूसरी रकात होगी, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, रुकू और सुजूद करके अब बैठेंगे नहीं, अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इमाम के साथ मिलने के बाद ये आपकी तीसरी रकात हो गई। अब आप सजदा करने के बाद फिर खड़े होंगे, अब आपको तीसरी रकात पढ़ना है जो आपकी छूटी हुई है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, ज़म्मे सूरा इसमें नहीं है, सूरह फातिहा, रुकू, सजदे वगैरह करके बैठ जाएंगे, 4 रकात आपकी इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, पांचवी चीज थी तादील अरकान, यानी तादील अरकान यानी रुकू और सुजूद में इतनी देर ठहरना वाजिब है जिसमें एक एक तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला कह सके, यानी सजदे में जाकर इतनी देर तक रहना है आपको, या रुकू में इतनी देर तक झुके रहना है जब तक कि आप एक तस्बीह पढ़ ले। उससे ज़्यादा अगर कम ठहरते हैं तो आपका सजदा या रुकू आपका अदा नहीं होता। इसको तादील अरकान यानी इत्मीनान के साथ वो रुकू का अदा करना कहते हैं। इसी तरह कौमा और जलसा भी वाजिब है। कौमा कहते हैं रुकू से उठकर खड़े होने को, और जलसा कहते हैं दोनों सजदों के दरमियान बैठने को। ये चीज़ें भी वाजिब है, यानी रुकू के बाद मुकम्मल तौर पर सीधा खड़ा होना, ऐसा नहीं कि रुकू से उठते उठते सजदे में चले गए तो कौमा आपका नहीं हुआ, इस तरह वाजिब आपका तर्क हो जाएगा। नमाज अगर बगैर सजदे से उठ के पढ़ते हैं
हैं तो फिर नामुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह दोनों सजदों के कल भी समझाया गया है कि सजदे को इत्मीनान से अदा करना है। पहले सजदे में से आप उठेंगे बैठेंगे इतनी देर तक कि एक तस्बीह या 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने तक का वक्त होगा, फिर उसके बाद आप दूसरे सजदे में जाएंगे। छठी चीज़ थी कायदे उला। पहला कायदा यानी 3 और 4 रकातों वाली नमाजों की दूसरी रकात में दोनों सजदों के बाद इतनी देर तक बैठना वाजिब है जिसमें अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ सके। फ़राइज़ नमाज में था क़ैद आखिरा, ये क़ैद ऊला है, पहला क़ैदा। दूसरी रकात में जो क़ैदा होता है 3 और 4 रकात वाली नमाज में, ये पहले क़ैदे की बात हो रही है। ये जो नफिल नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, इसमें क़ैद ऊला वाजिब है। अगर ये छूट जाता है तो फिर आप चौथी रकात 4 रकात मुकम्मल कर लेने के बाद फिर सलाम फेर कर वो सजदे सो करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। क़ैद ऊला में सिर्फ अत्तहियात तक बैठना वाजिब है। अगर इससे कुछ देर भी ज़ायद बैठे तो वाजिब तर्क और सजदे सहू लाजिम होगा। यानी आप दूसरी रकात में बैठे हैं, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिए, एकदम फ्लो में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक अगर आप चले गए, मोहम्मद अदा हो गया, आप ताख़ीर रुकून की वजह से अब आप पर सजदे सहू लाजिम होगा। सिर्फ अल्लाहुम्मा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक गए तो सजदे सहू लाजिम नहीं होगा, फौरी आप याद आते ही खड़े हो जाएंगे। मोहम्मद से आगे निकल गए तो फिर आपको ताख़ीर रुकून की वजह से तीसरी रकात के लिए आप उठ जाएंगे, जैसे ही याद आए उठेंगे, तीसरी चौथी रकात मुकम्मल करेंगे, आखिरी रकात में सजदे सहू करके नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये 6 चीज़ें थी जिसका आज हमने जिक्र किया। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में हम आगे की 6 चीज़ें जो थी उसको जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है